Hello everyone, this video is for the students of class 8. Today we will discuss the activities of lesson 5, Louis Pasteur. Lesson to অসমীয়াত আলোচনা কৰি এটা ভিডিও মই চেনেলত আপলোড কৰিছিলো ডেসক্ৰিপশন বক্সত তাৰ লিংক দিয়া আছে তোমালোকে চাব পাৰিবা এতিয়া এক্টিভিটিজ খিনি সোৱা নাম্বাৰ 1 ত দিছে আনসাৰ দি ফলোইং কোৱেশ্চনস টু চেক ইয়োৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং Question number 1 ot dise what happened one day while Louis Pasteur was playing with his friends. Edin Louis Pasteur jetia teor bondhu hokolor logot kheli asile tetia ki hoisil. One day while Louis Pasteur was playing with his friends, a frightened man came running to them and told him that someone had been bitten by a mad owl from the mountain. Question number 2, what does rabies cause in human beings? Rabies নামৰ ৰোগবিধে মানুহৰ শৰীৰত কি কৰে Rabies is a viral disease that causes inflammation of the brain in human beings. One who gets this disease will turn mad and die. Question number 3. What experiment did Pasteur conduct on rabbits? Pasteure rabbitor ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ গৱেষণা কৰিছিল Answer. In his experiments, Pasteur treated the ailing rabbits by injecting them with the same virus that causes rabies and he succeeded in curing them. Question number 4. Who was Pasteur's first human patient? Was his treatment successful? Pasteurer prothom manav patient ba rugi kun asil? Was his treatment successful? Teor jitu chikitsa hetu সফল holne? Answer. Pasteur's first human patient was a schoolboy who was bitten by a mad dog on 6th July 1885. Yes, Pasteur's treatment was quite successful. Number 5. Where and when did the French government establish the Pasteur Institute? What is it famous for? Quote আৰু কেতিয়া ফ্ৰেঞ্চ চৰকাৰে Pasteur Institute to প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল What is it famous for আৰু এই প্ৰতিষ্ঠানটো কিহৰ বাবে বিখ্যাত আছিল Answer. The French government established the Pasteur Institute in Paris in 1888. This institute is famous for the study of biology, microorganisms, diseases, and vaccines. Activity 2. You must have noticed that the lesson has many words related to diseases. তোমালোকে তো লক্ষ্য কৰিছা যে লেসনটোত বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা শব্দ আছে যাৰ সম্পৰ্ক আছে diseases নামৰ wordটোৰ লগত. Read the lesson carefully and note down all these words in the word wave below. One has been done for you. এতিয়া তোমালোকক লেসনটো ভালদৰে পঢ়ি এই wordবিলাক মানে ডিজিজৰ লগত ৰিলেটেড wordবিলাক এই word waveটোত মানে ডিজিজ wordটোৰ চাৰিওফালে যিবিলাক সাৰ্কেল আছে সেই সাৰ্কেলবিলাকৰ ভিতৰত এটা এটা word লিখিবলৈ কৈছে এতিয়া ফাৰ্ষ্টত লিখিছো ডিজিজৰ লগত ভাইৰাছ বুলি আগতে দিয়া আছে এটা word আমি আৰু লিখিছো ভ্যাকচিন ইনফ্লেমেশন cure treatment diarrhea malaria rabies injection Activity number 3. Here are 5 friends sharing information about diseases. Complete their dialogues with information from the lesson. ইয়াত কৈছে যে 5 জন বন্ধুৱে ডিজিজৰ ওপৰত কথা পাতি আছে ডিজিজৰ বিষয়ে কিবা কিবি ইনফৰমেশন বা জানিবলগীয়া কথা তেওঁলোকে কৈ আছে আৰু তোমালোকক সেন্টেন্সবিলাক কমপ্লিট কৰিবলৈ কৈছে আৰু কৰিবলৈ যাওঁতে তোমালোকক যিখিনি কথাৰ দৰকাৰ হ'ব যিখিনি ইনফৰমেশন লাগিব সেইখিনি তোমালোকক লেসনটোৰ পৰা চাবলৈ কৈছে ইনফৰমেশনখিনি লেসনটোৰ পৰা লৈ ল'বলৈ কৈছে এটা নাম্বাৰ এ আছে পূজা বিৱেৰ অফ এনিমেল বাইটছ এটা এনিমেল বাইটছৰ লগত ৰেবিছ নামৰ ৰোগবিধৰ সম্পৰ্ক আছিল আমি আগতে পঢ়ি আহিছো গতিকে সেন্টেন্সটো কমপ্লিট আমি কেনেকৈ কৰিম বিৱেৰ অফ Animal bites, they may cause rabies. Number B, Rohane কৈছে measles is a deadly disease. It can lead to pneumonia, diarrhea, and other life-threatening complications.
Number C, Puspa. Rubella infection can lead to children born with congenital birth defects as blindness, deafness, mental retardation, congenital heart defects. D, Jumon. The Anopheles mosquito is a carrier of malaria. এই ধৰণে সেন্টেন্সখিনি কমপ্লিটকৈ লিখি দিছোঁ, তোমালোকে নিজৰ কিতাপ বা বহীত লিখি ল'বা। Activity number 4. Do you know what a flowchart is? It is a diagram that shows how one thing leads to the next. Read the lesson once again and complete the flowchart to show the chain of events. The first entry has been inserted for you. এতিয়া এই কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে যে ফ্ল'চাৰ্টৰ কথা কৈছে। তোমালোকে ফ্ল'চাৰ্ট মানে কি জানানে সুধিছে। ফ্ল'চাৰ্ট মানে হ'ল এনেকুৱা এটা ডায়েগ্ৰাম বা এনেকুৱা এটা ছবি, তাত দেখুওৱা হয় ঘটনাবিলাক একাধিক্ৰমে দেখুওৱা হয়, কোনটো ঘটনাৰ পিছত কোনটো ঘটনা ঘটিছিল সেইটো ক্ৰমান্বয়ে দেখুওৱা হয়। ইখনৰ পিছত সিখন চাৰ্ট মানে আনি পেলাই দেখুওৱা হয়। এতিয়া তোমালোকক প্ৰথমটো দিয়া আছে আৰু সেই প্ৰথম ঘটনাটোৰ পিছত কোনটো ঘটনা হৈছিলে, তাৰপিছত কোনটো ঘটনা ঘটিছিলে ক্ৰমান্বয়ে টোটেল 5টা লিখিবলৈ দিছে। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট দিয়া আছে পেষ্টিউৰ চিজ এ মেন বিটেন বাই এ মেড ওল্ফ। পেষ্টিউৰে এনেকুৱা এজন মানুহ দেখিছিলে যাক এটা মেড ওল্ফে কামুৰিছিল। তাৰপিছত কি ঘটনা ঘটিছিল? দি ইনচিডেণ্ট ষ্ট্ৰাইকছ পেষ্টিউৰ টু ফাইণ্ড এ কিয়ৰ ফৰ ৰেবিছ। যে সেই ঘটনাটোৰ পিছতে পেষ্টিউৰে ৰেবিছ নামৰ ৰোগবিধৰ এটা প্ৰতিকাৰ উলিয়াব লাগে বুলি তেওঁৰ মনত কথাটো খেলাইছিল। পেষ্টিউৰ ট্ৰিট ছেইলিং ৰেবিটছ বাই ইনজেক্টিং উইথ দি ছেইম ভাইৰাছ। পেষ্টিউৰে এই ট্ৰিটমেণ্টটো ৰেবিছ ৰোগৰ ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তেওঁ প্ৰথম পৰীক্ষা কৰিছিলে ৰেবিটৰ ওপৰত, আৰু ৰেবিটক সেই একেধৰণৰ ভাইৰাছ, যিটো ভাইৰাছৰ দ্বাৰা ৰেবিছ ৰোগবিধ হয় সেই একে ভাইৰাছ সিহঁতৰ গাত ইনজেক্ট কৰিছিলে। পেষ্টিউৰ দেন এপ্লাইজ দি ছেইম ভাইৰাছ অন হিউমেন বিংছ। পেষ্টিউৰে ৰেবিটৰ ওপৰত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰাৰ পিছত মানুহৰ ওপৰত কৰিছিলে। পেষ্টিউৰ ফাইনেলি বিকামছ ছাকচেছফুল, আৰু মানুহৰ ওপৰত কৰি পেষ্টিউৰ সফল হৈছিল। Activity 5. Here are some sentences from the lesson. লেচনটোৰ পৰা কেইটামান চেণ্টেন্স উঠাই দিয়া হৈছে। A man came running towards Louis Pasteur. The man was very frightened. What is the matter? Louis asked him. Someone has been bitten by a mad owl from the mountain. Look at the words printed in italics. এতিয়া বেকা হৈ থকা মানে ইটালিক্সত লিখা ৱৰ্ডকেইটা হ'ল has been bitten. Can you recall which grammatical structure is represented by the words in italics? এতিয়া সুধিছে তোমালোকে এই কথাটো মনত পেলাব পাৰিছানে? ৰিকল মানে মনত পেলোৱা। তোমালোকৰ মনত পৰিছেনে যে গ্ৰামাৰৰ কোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰৰ হয় এই বেকা হৈ থকা ৱৰ্ডকেইটা? আৰু সেই এনচাৰটো তোমালোকক তলত লিখিবলৈ কৈছে। ফিল ইন দি ব্লেংক স্পেচেছ প্ৰভাইডেড বিল' টু গিভ দি এনচাৰ। এনচাৰটো তলৰ যিকেইটা স্পেচ দিয়া আছে তাতে লিখিব লাগে। এতিয়া তোমালোকে ক্লাছ 7ত ভইচ চেঞ্জ পঢ়ি আহিছা। ভইচত পাইছিলা যে তোমালোকে ভইচ দুটা থাকে, এক্টিভ ভইচ আৰু পেছিভ ভইচ। এতিয়া বেলেগ ভিডিঅ'ত মই ভাল ধৰণে তোমালোকক ভইচখিনি বুজাই দিম। এতিয়া জাষ্ট কথাটো তোমালোকক সুধিছে কাৰণে মই ইয়াতে থুলমূলকৈ বুজাই দিছোঁ যে এই যিকেইটা হেজ বিন বিটেন দিয়া আছে সেইকেইটা লিখা হৈছে পেছিভ ভইচত। এই তলত যিটো ব্লেংক আছে তাতে PASSIVE পেছিভ ৱৰ্ডটো তোমালোকে লিখিব লাগিব। আকৌ দিছে বাই চেঞ্জিং দি ভাৰ্ব ফৰ্মছ দি চেণ্টেন্স কেন অলছ' বি ৰিটেন ইন দি ফল'য়িং ৱে। যদি ভাৰ্ব ফৰ্মটো আমি চেঞ্জ কৰোঁ তেতিয়া চেণ্টেন্সটো এই ধৰণেও লিখিব পাৰি। এ মেড ওল্ফ ফ্ৰম দি মাউণ্টেইন হেজ বিটেন ছামৱান। হেজ বিটেন হ'ব, পেছিভত হেজ বিন বিটেন আছিলে আৰু এক্টিভত হেজ বিটেন হ'ব। দিছ চেণ্টেন্স ইজ ইন দি এক্টিভ ভইচ। এই চেণ্টেন্সটো এতিয়া এক্টিভ হৈ গ'ল। আগৰটো পেছিভত আছিলে আৰু হেজ বিন বিটেন আছিলে, আৰু এক্টিভ হওঁতে হেজ বিটেন হৈছে। নাও ৰিড দি লেচন এণ্ড ফাইণ্ড আউট other sentences in active voice. Reframe these sentences if necessary. তোমালোকক লেচনটোৰ পৰা আৰু এক্টিভ ভইচত থকা কেইটামান চেণ্টেন্স বিচাৰি উলিয়াবলৈ কৈছে, আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে চেণ্টেন্সটো অকণমান সজাই পৰাই বা ৱৰ্ড কিবা কাটিবলগীয়া হ'লে কাটিব পাৰা। তোমালোকে চেণ্টেন্সটো ৰিফ্ৰেম কৰিব কৈছে যদি দৰকাৰ হয়। দেন কনভাৰ্ট দেম ইনটু দেয়াৰ পেছিভ ফৰ্মছ। তাৰপিছত সেই চেণ্টেন্সকেইটা তোমালোকক পেছিভ
ভইচলৈ নিবলৈ কৈছে এতিয়া কেইটামান সেন্টেন্স মই ইয়াত লিখি দিছো লেসনটোৰ পৰা আৰু তাক পেসিভ ভইচলৈ টাৰ্ন কৰিছো নাম্বাৰ 1 টো চোৱা Suddenly he saw a man running towards him. এটো active voice আছে passive কৰিলে হ'ব suddenly a man was seen by him running towards him. Number 2 human beings get the virus. Answer to হ'ব the virus is got by human beings. Number 3 they are bitten by animals. Answer to হ'ব animals bite them. Number 4, he treated the ailing rabbits. Answer to hobo, the ailing rabbits were treated by him. Number 5, it will benefit the entire human race. Answer hobo, the entire human race will be benefited by it. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'ত এক্টিভিটি 5 লৈকে তোমালোকক দিলো এক্টিভিটি 6 ৰ পৰা মই পিছৰটো ভিডিঅ'ত বুজাই দিম তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবা আৰু চেনেলত ভিডিঅ' আপলোড কৰা নটিফিকেশ্যন পাবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা থ্যাংক ইউ এভৰিৱান ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'